हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज रे क्लास रे आमे क्लास 10th रो लाइफ साइंस रो एकादश अध्याय जोटा कि विश्व महामारी कोविड-19 और ताहार परिचालन जोटा कि पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट विषय रे पढ़िबा। सब्सक्राइबर जने हम कमेंट करथिले कि मैडम कोविड-19 रो वीडियो नहीं कि आसंतु तो सेथिपई तांकर कमेंट्स को आधार करिकी मु विश्व महामारी कोविड-19 और तार परिचालनार भिडटी आपण मान सहित शेयर करने जाऊँगी। तेणु ये चैप्टर रू जेहेतु यहाँ ये वर्ष आड हो जोटा कि आमर कोविड-19 होता आप जानी 2020 मसीह जोटा कि पेंडेमिक कोविड-19 होता पूरा विश्व महामारी गोटे है। तेणु से चैप्टर टी को आम बुक रे पढ़ा। तेणु चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडटी। आपण देखिपे स्क्रीन उपरे कि विश्व महामारी कोविड-19 और ताहार परिचालना पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। तो कौन ये कोविड-19 तार विषय रे ये केउं टाइप रो रोग कहा द्वारा व्यापी थाए आउ केमिति गोटे सुस्थ मनीषटे आ द्वारा आक्रांत होता है। आमे बुक वाइज न देखिकी यार गोटे शॉर्ट प्रेजेंटेशन अच्छी ताको आमे देखिबा। एते बुक बहुत लेंदी अच्छी तेणु जेहेतु आउ एग्जाम अल्प दिन अच्छी आमे केवल टू दी पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट्स गुड़ाक जोड़ा कि एग्जाम ओरिएंटेड से अनुसार आमे चैप्टर टी को कवर करवा। आपण प्रथमे सेटा को देखंतु जदि आपन को भल लागिवो आपण कमेंट करेंगे ना मु आपण मान सहित पूरा बुक मध्य शेयर करी। तेणु चलतु डेर न करी स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए रोग रोग केते प्रकार गोटे हूँ परजीवी जनित गोटे हूँ परिवेश जनित। तेणु रोग को दी भारे गोटे हूँ परजीवी जनित रोग गोटे हूँ परिवेश जनित रोग। तो परजीवी जनित रोग गुड़ाक कौन परजीवी जनित रोग जमती कि कबक आदि प्राणी बीजाणु भूताणु एगुड़ाक सब होती परजीवी। एगुड़ाक परजीवी जनित हेई थांती जोड़ा कि कबक आदि प्राणी बीजाणु आउ भूताणु। तेणु कबक उद्भिद रही थाए आउ बीजाणु आउ भूताणु कहा ये होता है ना प्राणीर होता है। तो प्राणी द्वारा आपणकर बीजाणु आउ भूताणु जोटा कि परजीवी जनित आउ आपणकर उद्भिदर हूँ कबक। किंतु परजीवी जनित किए किए आपड़ चार्टा जिनस मन रखिए परजीवी जोड़ाक पारासाइट गुड़ाक कबक आदि प्राणी बीजाणु आउ भूताणु। देन आम देखा संक्रामक रोगर प्रसार। तो संक्रामक रोग माने जो रोगटा जनक ठारू कौन हुए अन्य जन को डेई थाए आम जमी कहते कि संक्रामक होता है। तो सीटा संक्रामक रोगर प्रसार कौन कौन सब संक्रामक रोगर प्रसार रही ना विक्षिप्त संक्रामक रोगर स्थानिक संक्रामक रोग आ गोटे हूँ महामारी आ गोटे हूँ विश्व महामारी एगुड़ाक हूँ संक्रामक रोगर प्रसार। आपण आखिर नोट लिखि नियंतु नोट सहित लिखिले आपणकर बारंबार आउ वीडियो टी बारंबार देखंतु आउ नोट करके रखंतु आपन को एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल हम। अब केवल टू दी पॉइंट रही विक्षिप्त संक्रामक रोग जमते कि कौन कौन ना विक्षिप्त संक्रामक एक जनसंख्या तापर अनियमित व क्वचित अनुसार होता है। जमती ताहले विक्षिप्त संक्रामक रोग गुड़ाक कौन गुड़ाक ना टिटानस जलांतक एगुड़ाक होचंदी विक्षिप्त संक्रामक रोग। सेमती स्थानिक संक्रामक रोग एंडेमिक डिजीज गुड़ा कौन गुड़ाक भौगोलिक अंचल द्वारा होता है। तापर नियमित स्थानिक संक्रामक जमती कि हाड़फुटी मैलेरिया एगुड़ाक हूँ आपणकर एंडेमिक डिजीज बा स्थानिक संक्रामक रोग। तापर आसला आपणकर महामारी एपिडेमिक जोटा कहुए जोटा कि गोटे देश द्वारा होता है जे कि द्रुत भाव में संक्रमण होता है जमती कि बसंत मिलीमिला पोलियो एगुड़ाक हूँ आपणकर कौन ना महामारी। तापर आसला विश्व महामारी ताहले कौन ना पैंडेमिक। विश्व महामारी अर्थ हो जाए पैंडेमिक विश्वर अनेक देश बा महादेश जमती कि पौनपुनिक दैनिक संक्रमण वृद्धि माने दिन को दिन
କ'ଣ ହୁଏ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହଇଜା, ପ୍ଲେଗ, ବସନ୍ତ, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, କୋଭିଡ-19 ମାନେ ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯିବ। ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ଏହା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଅନେକ ଦେଶ ମହାଦେଶ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଇଏ ପୁରା ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପାଣ୍ଡାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାରର ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାମାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ତ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବସନ୍ତ, ହଇଜା, ପ୍ଲେଗ, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, କୋଭିଡ-19। ତ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବସନ୍ତ ଯେମିତିକି ଭାରିଓଲା ଭାଇରସ୍ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା 12,000 ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 30ରୁ 50 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ତା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମୂହ ଟୀକାକରଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା 1977। ତାପରେ 1980 ବସନ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ମାନେ 1980 ମସିହାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବସନ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଗ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 1347ରୁ 1353 ଯେଉଁଟାକି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏର୍ସିନା ପେଷ୍ଟିସ୍ ତାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଯେଉଁଟା ଏର୍ସିନା ପେଷ୍ଟିସ୍। 7.5ରୁ 20 କୋଟି ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେଣି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲେଗ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଇନ୍ 1924-25 ଇନ୍ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ H1N1 ତାର ଭୂତାଣୁର ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର H1N1 ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ବାର୍ଷିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ 30ରୁ 50 କୋଟି, 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ H1N1 1918ରୁ 20। ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ H2N2 1957। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ହଂକଂ ଫ୍ଲୁ H3N2 ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। H1N1 ହେଉଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, H2N2 ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ, H3N2 ହେଉଛି ହଂକଂ ଫ୍ଲୁ, H1N1 ହେଉଛି ରସିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଆଉ H1N1 ହେଉଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍। ତ କିଏ କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଡ୍ସ ବା HIV ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1970 ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ 1981 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1990ରୁ 1995 ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କ'ଣ ନା 4 କୋଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। 3.8 କୋଟି ଭାରତରେ 23 ଲକ୍ଷ। କେବଳ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୁକ୍ ରିଡ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ତାପରେ ଆସିଲା ହଇଜା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ହଇଜା। ଯେମିତିକି ହଇଜା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର 1817 ମସିହା ଯେଉଁଟାକି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ତାର ଭିବ୍ରିଓ କଲେରା ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ହଇଜା ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଏବଂ ରୁଷିଆ 8 ଲକ୍ଷ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଆମର ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଆମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଭିଡ-19। ତ କୋଭିଡ-19 ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଭିଡ-19 ରୋଗ ବିଷୟରେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି? 2019 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଚୀନ ହୁବେଇ ସହର 53 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ସଙ୍ଗରୋଧ ୱାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 2019 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଚୀନର ହୁବେଇ ସହରରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଜଣେ 53 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ବାହାରିଲେ।
तापर डिसेम्बर 25 तारिख रे चिकित्सालय जड़े कर्मचारी को होता। तार 3 सप्ताह पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा कि आमर सबुठारु बड़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3 सप्ताह पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आमर जना पड़ा जोटा कि 2020 जनवरी 13 तारिख चीन रो वुहान सहर रु थाईलैंड को फेरी 61 वर्षीय महिला को द्वारा यहाँ कौन होता ना व्यापी थिला चीन रु आसीथिला चीन रो वुहान सहर रु आसीथिला। तापरे जनवरी 15 तारिख रे चीन फेरंता रोगी जने जापान रो चीन रु फेरी थिले जापान रु। जनवरी 21 रे 6 दिन पूर्वे चीन फेरंता रोगी जने अमेरिका को मध्य फेरथिले। अभिनव कोरोना भूताणु जोटा कि 60 लाख मृत्यु हेची माने गोटे कल्पना कराई कोरोना जोगु भूताणु जोगु केते लक्ष मृत्यु होती 60 लाख मृत्यु हेची। ताले आर नामकरण को हिसाब रे कराई देखंतु एटा देखि परते चित्रटा कोरोना रो। तापरे कोरोना एल अर्थ मुकुट बा क्राउन जून आलमेडा जोड़ा कि आउ कौन ना डेविड टायरेल 1966 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे कोरोना भूताणुर पृष्ठभाग रे विशेष धरणर स्फीत कंटा भली अंश सूर्यंकर कोरोना मंडल जमती आलोक मंडल आईसीटीवी 1971 कोरोना भूताणु जना पड़ता। तापर आपणकर भूताणु वर्गीकरण नियामक आंतर्जातिक कमिटी जोटा कि आईसीटीवी रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। भूताणु वर्गीकरण नियामक आंतर्जातिक कमिटी। अभिनव सारस कोरोना भूताणु 19 तेणु आर भूताणुर ना हूँ मन रखिथे मे भी पड़ जापर एग्जाम रे सारस कोरोना भूताणु 19 तेणु नोवेल सारस कोरोना भाइरस 19 बा एन सारस कोव 19 बा एन सार्स कोविड 2 बा एन सार्स कोव 2 एम ये लिखि पारिबा। सार्स सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो सार्स रो फुल फॉर्म होची सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तीव्र सांघातिक श्वासतंत्र प्रदाह व्याधि जोटा कि तो 13 जनवरी 2020 रे आउटब्रेक होता। आउ तापरे 11 फेब्रुआरी 2020 WHO नेम्ड कोविड-19 पैंडेमिक 3000 केस पर डे आमर बाहर थिले तो नेम देथिले कोविड-19 किए देथिला ना WHO ना देथिला केबे ना 11 फेब्रुआरी 2020 तो 11 मार्च 2020 को एटा पूरा पैंडेमिक विश्व महामारी रूपर कौन रूप नहीं जाइथिला तो 11 मार्च 2020 तो आपण भी मन थिबो आपणकर आमर मार्च 13 2020 पाखापाखि स्कूल गुड़ाक भी बंद हो जाइथिला सबू पूरा गोटे वर्ष धरिकी तेणु तापर तार श्रेणी भाग करिया देखंतु जेमती कि आमे जानिचंती तार प्रजाति कौन तार उपवंश कौन तार वंश कौन तार वर्ग कौन यही अनुसार आम देखा श्रेणी भाग करवा। तो प्रथम आसला भूताणु भूताणु को 3 भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ मोनोनिगाविरल्स आ गोटे हूँ कौन ना कौडाविरालेस आ गोटे हूँ निडोविरालेस। तेणु भूताणु को 3 भाग व्यक्त करागला गोटे हूँ मोनोनिगाविरालेस आ गोटे हूँ कौन ना कौडाविरालेस आ गोटे हूँ निडोविरालेस। निडोविरालेस जोड़ा अच्छी ताकू पुणी 3 भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ आट्रेडिविरिड आ गोटे हूँ कोरोनाविरिड आ गोटे हूँ रोनिविरिड। पुणी कोरोनाविरिड को 2 भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ कोरोनाविरिना आ गोटे हूँ टोनोविरिना। तापर पुणी कोरोनाविरिना को आपण 4 भाग व्यक्त कराई जेमती कि अल्फा कोव बीटा कोव गाना कोव आउ डेल्टा कोव। आपण चाहिए आप खातार आर कॉपी रे निजे तैयारी कर ने पारिबे देखिकी करी रखिले बहुत भल हम पूरा सर्ट रे ही अच्छी। तो बीटा कोव सार्स कोव गोटे गोटे हूँ मर्स कोव आ गोटे हूँ कोविड-19 तो ये बीटा कोव रु ही आमर सार्स कोव मर्स कोव आ कोविड-19 क्लासिफिकेशन करा जायछि। तो आई होप कि आपको
ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କରୋନା ବିଷୟରେ। ସାର୍ସ 2003 ଚୀନର ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 2003ର ସାର୍ସ। 8098 ଜଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, 714 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଉ କାନାଡାରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ। ତାପରେ ମର୍ସ 2012ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ, ମୃତ୍ୟୁହାର 50%। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ-19, ଯୋଉଟାକି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2020 216 ଦେଶ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ନା 60 ଲକ୍ଷ, ପୁରା 60-70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 221 ଦେଶ ଏଥିରେ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବାହକ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଆସିମ୍ପଟୋଟିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ପୁଷ୍ଟି ଅବଧି 1ରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ବି କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ କୋଭିଡଟା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ବାଦୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ତ ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ର୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଛି। ଯେମିତିକି ଅନନୋନ୍ କେଉଁଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଆସିଲା ଏଠି ସାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ, ତାପରେ ସାର୍ସ କୋଭ୍, ତାପରେ ଏଠି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେମିତିକି ପିଗ୍ରେ ସାର୍ସ କୋଭ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଠି କ୍ୟାମେଲ୍ ଦେ ମର୍ସ କୋଭ୍ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଅନନୋନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଗଲା ଆମର ସାର୍ସ କୋଭ୍ 2 କୋଭିଡ-19, ସେଇଟା ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଭିଡ-19 ବ୍ୟାପିଛି। ତ 2002 ଚୀନ ହଂକଂରେ, ଆଉ 2012 ଆମର ସାଉଦି ଆରବ, 2019 ଚୀନର ଉହାନ। ଯେମିତିକି ଆମର କିଛିଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବ୍ୟାପିଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁର ଗଠନ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଗୋଲାକାର, ତାର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 60ରୁ 140 ନାନୋମିଟର। ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀଯୁକ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ RNA, ଯେଉଁଟାକି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସିଧାସଳଖ ଭୂତାଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ କ୍ୟାପସିଡ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୋଷକ ଶରୀର କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ପ୍ରବେଶ ଓ ଜୀବନ ଚକ୍ର। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର କେମିତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ଚକ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଶରୀର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ନା ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବାହକ, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ସଂକ୍ରମିତ ଜଳୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ମୁଖ, ଗଳା, ସ୍ୱର ପେଟିକା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ପ୍ରଜନନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଅଧିଶୋଷଣ ବା ସଂଲଗ୍ନ ଆଡଜର୍ପସନ୍, ଯେମିତିକି ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ଗ୍ରାହୀ କୋଷ ଭୂତାଣୁର କ୍ୟାପସିଡ୍ ସହ ବନ୍ଧିତ। ଆଉ ପ୍ରବେଶ ପେନିଟ୍ରେସନ୍, ସନ୍ତରକ ଗ୍ରାହୀ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ପୁଷ୍ଟି ଅବଧି 1ରୁ 5 ଦିନ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ପୋଷକରେ ଚୟାପଚୟ ତନ୍ତ୍ର, ଭୂତାଣୁ କେବଳ ଭୂତାଣୁ RNA ସୃଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ପୋଷକ କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଲୋପ। ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତିକି ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଫେଜ୍, RNA ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶର୍କରାରୁ ଭୂତାଣୁ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି, ଭୂତାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁକ୍ତାବସ୍ଥା ଲିବରେସନ୍ ଫେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷକ କୋଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଚିତ୍ରଟା। କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, ତାପରେ ତାର ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ କୋଟିଂରୁ ବାହାରି ଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ବାୟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ, ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଟି କୋଷ ଭୂତାଣୁ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପଥ ପ୍ରଦାହ,
ଶ୍ଲେଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅତିକୋଷ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବକ୍ଷ ଥିବା କୋଷ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଷରେ ଝଡ଼ ବା କ'ଣ ନା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଝଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୂତାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଉପର ଗ୍ରସନୀ ଓ ସ୍ୱରପେଟିକା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତଣ୍ଟି ଜ୍ୱର, ଶୁଖିଲା କାଶ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର, ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ବାରି ନ ହେବା। ନିମ୍ନ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ, ଯେମିତିକି ଭୀଷଣ କାଶ, କଫଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ଛାତି ଭାରି ଲାଗିବା, ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମ୍, ଓଠ ନୀଳ ହୋଇଯିବା, ନିଶ୍ୱାସ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ହେବା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବା, ଏଇଭଳି ସବୁ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ। ଶରୀରରେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଦରଜ ଲାଗିବା, ରୋଗୀ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଚର୍ମରେ ନାଲି ଦାଗ, ହାତ ଓ ପାଦ ନଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗ ହରାଏ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼େ ଓ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଇଭଳି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍-19 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା, ତାହେଲେ ତା'ର କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନା କୋଭିଡ୍-19ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଂକ୍ରମଣ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ମାନେ ଉପଚାର କରିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବା ଟୀକାକରଣ, ତାପରେ ଆଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମେଜର୍, ଯେମିତିକି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କୋଭିଡ୍ ସଙ୍ଗତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦୈନିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗବାହକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥାଏ। କୋଭିଡ୍-19କୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଉପାୟ, ଯଥା ଟୀକାକରଣ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ସଙ୍ଗତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ, ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। କୋଭିଡ୍-19 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ନା ପୃଥକାବାସ, ଆପଣ ଅଲଗା ରହିବେ। 3 ସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ମାସ୍କ 6 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। 1% ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍। ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରକ୍ଷା, ତରଳ ହାତ ଧୁଆ ସାବୁନ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ବିଶୋଧକ ସାନିଟାଇଜର, ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା, ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୃପ୍ତି ସ୍ତର, ନିୟମିତ ବିବରଣୀ, ଅକ୍ସିଜେନର ସାଚୁରେସନ୍ ଲେବୁଲକୁ ମାପୁଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କୋଭିଡ୍ ସଙ୍ଗତର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ପରସ୍ପରଠାରୁ 2 ମିଟର ଦୂରତା ରଖିବା, ଜନସମାଗମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନ ଯିବା, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ଓ ବିଶୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ କଉଣିରେ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଙ୍କିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ କରିବା। ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିଲା। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 11ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 11ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 1ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଆ, 2ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଆ, 3ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଆ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଜୀବଟି କୋଭିଡ୍-19 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷକ ମନେ କରାଯାଏ? କୋଭିଡ୍-19 ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧି କେତେ ଦିନ? କୋଭିଡ୍-19 ଭୂତାଣୁର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ କିପରି? 2012 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଧିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା? କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବ୍ୟାସ କେତେ ନାନୋମିଟର? ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କରୋନା ଭୂତାଣୁର କେଉଁଟି କ୍ୟାପସିଡ୍ ଅଟେ? କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ବଡ଼ଗ୍ରାହୀ କୋଷ ରହିଥାନ୍ତି? କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ? କୋଭିଡ୍-19ର ଜୀବନଚକ୍ର କେତୋଟି ସୋପାନରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂତାଣୁର RNA, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ଶର୍କରା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ କଣିକା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲେ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 4ଟି ଅପସନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ
ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ବୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ବିଷୟଟିର PDF ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ବିଷୟର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ବିଷୟର ଦରକାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।